बीएसएफ की 57वीं वर्षगांठ के मौके पर बीएसएफ के जवानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह फाजिल्का के गांव मौजम के सरकारी हाई स्कूल में बीएसएफ के जवानों ने बच्चों को घोड़े की सवारी करवाई। इस दौरान बच्चों में भी भारी उत्साह देखा गया। घोड़े पर सवार बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। इस दौरान स्कूल स्टाफ ने भी घुड़सवारी की। इससे पहले बीएस अधिकारी डीके शुक्ला ने बीएसएफ की 57वीं वर्षगांठ के मौके पर बच्चों को बीएसएफ के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने सीमा प्रहरियों के बारे में रोचक जानकारी भी साझा की। इस अवसर पर डीके शुक्ला ने कहा कि बीएसएफ की 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांव मौजम के सरकारी हाई स्कूल में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान स्कूली बच्चों को घोड़ों की सवारी कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला है। ये उसी सीक्वेंस का एक पार्ट है जिसमें हम अपना 57th बर्थडे मना रहे हैं। जैसे अपना 57th बर्थडे मना रही है तो उसी का एक हिस्सा ये भी था। बच्चों का इंटरेक्शन एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आज के 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं फोर्स में होंगे, देश की सेवा में होंगे। तो अच्छा लगता है कि हम इनको अपनी चीज़ें बता पाते हैं कि हम कैसे अपनी जो ड्यूटीज़ हम कैसे कर रहे हैं, और बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम अपनी चीज़ों को बच्चों को बता पा रहे हैं और मोटिवेट कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कल वो जिस भी जगह पे आएंगे उनके दिमाग में, उनकी समझ में देशभक्ति आएगी। कल हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है जिसमें अपने बटालियन क्वार्टर में अपने रेजिंग डे को मनाते हैं। उसी पैटर्न पे हम हमारे बटालियन क्वार्टर में प्रोग्राम होगा। बॉर्डर पे भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक पब्लिकली कार्यक्रम नहीं था, ये हमारे बर्थडे के जो हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी यूनिट का रेजिंग डे मनाते हैं, जैसे अपना बीएसएफ का रेजिंग डे मनाते हैं। तो इसको हम कई हिस्सों में रखते हैं। उसमें सभी का पार्टिसिपेशन, अपनी लोकल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन, स्कूल के बच्चों का पार्टिसिपेशन रखते हैं। ये उसी का एक हिस्सा था। ये सीक्वेंस जो इस पैटर्न पे चला। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम हैं जिसमें हम सिविलियंस के थ्रू अपने प्रोग्राम को जोड़ते हैं। जैसे जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है, मेडिकल के कैंप हैं, बहुत सारे और प्रोग्राम होते हैं। लेकिन रेजिंग डे से जुड़े हुए जो प्रोग्राम थे वो आज सिविलियन के साथ जो था वो खत्म हो। अच्छा लगता है क्योंकि मैंने तो अभी 2-3-4 प्रोग्रामों में मैंने देखा तो बच्चे बड़े जोश से, जैसे वेपन की हैंडलिंग भी बच्चों ने करी, आज हॉर्स राइडिंग भी बच्चे कर रहे थे, तो बड़े बच्चे कर रहे थे, तो बड़े जोश से, बड़े खुशी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्कूल स्टाफ ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन पहल है जिससे बच्चों में काफी उत्साह है। बच्चों ने भी अपने विचार साझा किए। बच्चों ने कहा कि बीएसएफ जवानों ने उन्हें घोड़े पर बिठाने के अलावा बीएसएफ के स्थापना दिवस को समर्पित बहुमूल्य जानकारी भी दी। बच्चों ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ और बच्चों ने बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। हेडमास्टर सरकारी हाई स्कूल मौजम साढ़े इत्थे अज 57 रिजाइडिंग एनिवर्सरी ते असिस्टेंट कमांडर जी सर आए थे, तो इन्होंने नाल अज इत्थे जो बीएसएफ के वालों बॉर्डर एरिया स्कूल्स कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जा रही ने, वो रिगार्डिंग अज इतने हॉर्स राइडिंग की एक्टिविटी के रिगार्डिंग इन्हों की टीम के नाल सर आए थे, पहुँचे हुए हैं। ये बारे बच्चों को हॉर्स राइडिंग के बारे इतने जानकारी दी जा रही है। उत्थे इन्हों के वालों बच्चों ने भी दसिया कि बॉर्डर एरिया किहड़ी प्रॉब्लम्स ने, उन्होंने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो इत्थों की लोकल पीपल ने उन्होंने की ड्यूटीज़ ने, तो जो गौरमेंट के वालों इतने ऑफिसर्स ने की काम कर रहे हैं, तो इतने किहड़ी टैक्नीक्स के नाल बॉर्डर एरिया के पैट्रोलिंग की जाती है। इन्हों एक टैक्नीक है हॉर्स राइडिंग की, जिहदे बारे अज इतने बच्चों को भी जानकारी दी गई। असीं इन्हां दा अज इत्थे पहुंचण ते बहुत ही स्वागत किया, सानूं बहुत ही वधिया लग्या। साडे स्कूल दे विच आके बच्चों नाल बहुत ही फैमिलीयर एनवायरनमेंट दे विच बच्चों को हॉर्स राइडिंग दी स्किल्स जिहड़ियां ने उहदे विच ट्रेन किया गया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ BSF ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ BSF ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਝੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ DM ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਜੋਕੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। 1 ਦਸੰਬਰ 1965 ਜੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 55ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ BSF ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਹ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ BSF ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੈਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 57th ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ BSF ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। BSF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਵੇਂ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ BSF ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏਬਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ BSF ਦੀ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ BSF ਦੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬਸ ਵਧੀਆ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ BSF ਬਣੀ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹੀ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਰਹੋ, ਅੱਛੇ ਰਹੋ, BSF ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਰ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ BSF ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਘੋੜੀ ਸਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ? ਲੱਗਿਆ घोड़े पे बैठे आप? बिठाया ही नहीं, बारी नहीं है। अच्छा, चढ़ना था घोड़े पे। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਣਾ ਬਾਤ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸੁਣਾ ਬਾਏ ਬਾਏ।